ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ? ಏನು ಹಿಪ್ಪೋಪೊಟಮಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡೈತಾ? ವಾ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಮ್ಮ? ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದೀಪಾ ಕಿರಣ್ಸ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಒಂದು ಸೀಲ್ ಶೋ ಇದೆ ಅಂತ. ನೀವು ಕೂಡ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂಗಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅವಳು ನೀರೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಯ. Are you guys ready for the show? Yes! Yes, yeah. Ladies and gentlemen, boys and girls, it's time to meet our California scene. Woo! ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೋ. ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಯ್ಯ, ಏನಾಗಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಹೆಂಗ್ ಮಾಡು, ನೀ ಮಾಡು, ನೀ ಮಾಡು. CI is up fascinating features. They can stream up to speeds of 40 kilometers per hour, dive up to depths of 180 meters, photograph for up to 12 minutes. Very rude photograph. Is everything alright? Oh no. Em Thủy upset with you à? Upset with me? What did I do? I want to mention something very important about him. Something important about him? Let me see. Ah yes, let me kiss. You see, I forgot to mention that sea lions are very ಒದ್ದಾಯ್ತಲ್ಲ. young over here, that's really good looking. Cheeky boy. Riders left, but it's about time to see how powerful those slippers are. 200 kilograms, right on those slippers. And look at those. There's another animal that sea lions are often used to perform. I'm going to do a first about the true seal. Now, true seals, unlike sea lions, are much shorter from flippers, and as a result, live primarily on land. So, Thiago, would you like to show us what a true seal looks like on land? And how do they look on land, Thiago?
Back to be a sea lion. They have special height from left, right. Wow! Wow! Thank you, Tiago. Clap, Madu. You've seen how strong these people are, and you've seen how easily he moves on land. Would you like to see how fast Tiago can swim? Come on, you're not confusing me. I said, would you like to see how fast Tiago can swim? Yes! Alright, let them Tiago spend the time to do. What's wrong now? He doesn't want to swim. Why? He's a sea lion. Saw something big and scary in the pool. Huh? Big, scary in the pool. ಏನಪ್ಪ Let me see. I don't see anything. Do you guys see anything big and scary in the pool? Okay, Tiago, you go. ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಹೋಗಿ ಇದೆಯಂತ There's nothing in the pool, Tiago. Pool is there. ವಾವ್ A shark, Tiago. The shark in the pool is ready for lunch. I'm a horse for eating crab. And that's what fun. ವಾವ್ Woo! He's gonna go this with my body to the cat. Leave it in. Then ಸಕ್ಕತ್ತಿದೆ he's holding a pole. And then the pole is about again. The one Tiago can do is gonna dive in, leap up, and up there goes again. Let's go! Hello, what's your name? So what we're going to do, we're going to take this one and dump it anywhere in the pool within this area. Can you do that? Right? Yeah, put it in the pool within this area. Right? Before that, Tiago. Alright. ಅದು ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ Come, let's face the audience. Before that, I got something to tell all of you. Sometimes, Tiago is unable to find the watch. And when that happens, you guys who's going to get the watch? It's going to be you. Can you see? No? You know, it's fine. And you're going to get the watch and let me know once you get them, right? It's in the pool. It's in the pool. ವಾಚ್ ತಗೊಂಬಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ ವಾಚ್ ತಗೊಂಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಯಾವ ನೋಡು ಒಳಗಡೆ ವಾಚ್ ಬಿದ್ದಿದೆಲ್ಲ ವಾಚ್ ತಗೊಂಬರುತ್ತೆ ನೋಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ವಾವ್ See how big it is. Alright, I think Tiago is a good dog and so you. Let's give him a round of applause. ಓ On this next video, I want to focus your attention down to the last panel. ಒಳಗೋಯ್ತಾ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು In the movie, this is what we call ಬಂತು ಎಲ್ಲೋಯ್ತು the whole purpose of this behavior is for you to take a closer look at his eyes, which by the way are wide open underwater. ತಿರುಗುತ್ತೆ Sea lions are not just able to see clearly out of water, but underwater as well. ಬಂತು Which ಬಂತು means ಬಂತು we are looking at one of the most versatile predators in the world. We got a few last week. ನೋಡುತ್ತೆ ಅದು ಹೆಂಗ್ ತಿರ್ಕೊಂತ
ಅಂದ್ರೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಪಾ. Of the show. As you guys know, Thiago here is over 200 kilos. Our boy loves his stage. Now he will put his sense of self-control just like that. Nokia says he is so well trained that he will not touch that piece of fish. But it's a secret. Some who clap at 4, some clap at 50. But it's to be tight, right? On the green. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. He's a good boy, yeah? Alright, let's try this one last time. Everybody hands up. 1. 1, 2, 3. Alright, everyone, give yourself a big round of applause. Guess what? All of you here are so easy to train. Now we monster to clap. There you go. Wow. The reason he did not ಅವ್ರು ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೋಡೋದು. because he knows he's gonna get a whole lot more. Wow. Well done. And this is what we call intelligence. ಅದಕ್ಕೆ Alright, you have fun, but I have to be friends with Thiago. I will never go to killer wheel. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. Plastic waste. Marine animals could easily swallow plastic bags, choking and die. But we know there are plenty of other plastic monsters lurking in the ocean. Today, let's get to know two of the main. More fishy eyes are walking the ocean throughout the world. The problem with this is that marine animals could easily get caught in them. And what happens next, Thiago? They drown and they die. Let's go offshore. Okay. Right, we're acting, Thiago. Once we have this situation, we don't need to go big. We start small and simple. We reduce, use, and made by plastic materials. Thiago has got a few great ideas for all of us. First up is that bag he's hanging on to right now. It's made up of canvas. It is reusable and most importantly, we can save on papers and plastics. ನೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. Moving on to idea number 2. This one is a little bit hard, but let's cut down one-time-use plastic products. Instead, let's revise the plastic in a hardy, sturdy, and last a longer. Right, we got on track. Heading to the nearest recycling center. And ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ you can actually see I can do this with our work as well. Alright, here we go. Guys. ಅಯ್ಯೋ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. Bye bye. Once again, thank you for joining us again. Bye. Bye ಮಾಡು. Bye ಮಾಡಿಯಾ. Bye bye.
ಏನಾಯ್ತು? ಎಲ್ಲ ಬಿತ್ತ ಮಕ್ಕಕ್ಕೆ ನೀರು. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ? ಎಲ್ಲೋಯ್ತದು? ಇನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡು. ಏನಿಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ವಾ? ಹೋಯ್ತಮ್ಮದು. ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಮ್ಮ? ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಏನಮ್ಮ? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತ ಶೋ? ಏನಮ್ಮ? ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು? ಅದಾ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಏನದು? ಸೀಲ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ? ಅವಾಗಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಫುಲ್ 20 ನಿಮಿಷ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನು? ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊತಾ ಇದಾರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಅದ್ರ ಹತ್ರ. ಅಲ್ಲಿದ್ಯಾ? ಹೋಗೋಣ ಇವಾಗ. ಏನಮ್ಮ? ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾಳಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಏನದು? ಏನಿರ್ಲಿ ನೋಡ, ಸೈಡ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡು. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಚು ನಿಂತಿದೆ. ಏನದು? ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡ್ದ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? ಬೇಡ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ? ನಿಂಗೇನು ಬೇಕು? ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಟೀ ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೂಡ ತಿನ್ಕೊಂಡು ನೈಟ್ ಸಫಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೈಟ್ ಸಫಾರಿನೂ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆನೇ ಇರೋದು. ರಿವರ್ ವಂಡರ್, ನೈಟ್ ಸಫಾರಿ ಮತ್ತು ಝೂ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ರಾತ್ರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೇಮಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೈಟ್ ಸಫಾರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 9 o'clock ಹೋಗಿದ್ದು. 9 ಗಂಟೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸರಿ ಇನ್ನೊಂದು 2 hours ಅಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕಾಫಿ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸರಿ ಕಿರಣ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮದು 9:15 ಹಂಗಿದೆ ನೈಟ್ ಸಫಾರಿ, ಇವಾಗ ಏನಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೋಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗಲೇ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜನ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ, ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೇಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಾಕಾಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಅಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನಂದರೆ ಈ ಸಿಂಗಾಪುರಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಕ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಥರ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಓಕೆ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೋ ಹಿಂಗೋ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನೈಟ್ ಸಫಾರಿ. ಸೊ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ವಾರ್ಮ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ. ಒಂದು ಫುಲ್ ಝೂನ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಂದರೆ ಫುಲ್ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡೀಪಾಗಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಬಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹತ್ರ ಇರೋ ಅದೊಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದು ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಏನೋ ಝೂ ಅಂತಲೇ ಟಾಪ್ 3 ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಝೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದೇ ರೀಸನ್ಗೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಬೈಸನ್ ಏನು? ಹಿಪ್ಪೋಪೊಟಮಸ್ ನಾನೇ
ಇದು ನಾವು ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಇದು ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅವಳು ಮಲಗುಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ದೀಪಾ ಸೈಡ್ ಬಾ, ಸೈಡ್ ಬಾ, ಈ ಕಡೆ ಬಾ. ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಟೆಂಪಲ್. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇದೇ ರೋಡಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕರಿ ಅಂತ ವೆಜ್ ಸಿಗುತ್ತಂತೆ ಊಟ ಬಂದಿದೆ. ಪಾರ್ಸಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ರೂಮ್ಗೆ. ಸೊ ಊಟನ ಪಾರ್ಸಲ್ ತೊಗೊಂಡು ರೂಮಲ್ಲೇ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ ಪಾರ್ಸಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾವು ಈ ರೂಮಿಂದ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾವು ಕ್ವೀನ್ ಅಂತ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜಸ್ಟ್ 2 ನೈಟ್ಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಲಿಡೇನಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇ ಆಗೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಕೂಡ 3 ನೈಟ್ಸ್ಗೆ ಕಿರಣ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 3 ನೈಟ್ಸ್ಗೆ ಇರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರು, ಐ ಥಿಂಕ್ ಚೈನಾಯಿಂದ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಯಾನ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಇಯಾನ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಸ್ತಾನೆ ಇದ್ರು, ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೊಗೋಬೋದಾ ಇಯಾನದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇಯಾನ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಏನು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡೈತಾ? ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಲಿಡೇ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಲಿಡೇ ಏನೇ ನಾವು ಬರೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ. ಇನ್ನು ಲಗೇಜ್ ಕೂಡ ಒಳಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಏನು ಸರಿ. ಸೊ ಇದು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇ ಏನಿದೆಯಾ ಚೆನ್ನಾಗೈತಾ? ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಇದೆ ಚಂದ. ಸೊ ಇದು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ವಾಶ್ರೂಮ್. ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಈ ಥರ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಕಾಗಿದೆ ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಮಿರರ್ ಇದೆ, ಟಿಶ್ಯೂ. ಹೌದಯ್ಯ, ನೀನೇ ಪಪ್ಪಿ ಕಟ್ಕೊಂಡ? ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ಚೈನಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಮ್ಮ ಮಿರರ್ಗೆಲ್ಲ ಕಿಶಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಗಲೀಜು. ಅವ್ರು ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಪಾಪ ಹೆಲ್ಪೇ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು. ಬ್ಯಾಕ್ ಬಿಚ್ಚು ಫಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮು. ಇದು ಡೋರ್ ಲಾಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್. ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ವಾಶ್ರೂಮ್, ಬಾತ್ರೂಮ್. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಿರರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫುಲ್ ಮಿರರ್. ಏನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇನಿದು, ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಕ್ಕಲ್ಲ ಇದು? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಟ್ಟೆ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಡ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆ ಖಾಲಿ. ಲಾಕರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಇದೆ. 2 ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಲಾಕ್ ಇದೆ, ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಟಿವಿ ಇದೆ. ಇದು ಬೆಡ್. ವಾವಾ, ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಮ್ಮ? ಇಲ್ಲೇ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್. ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದೋದ್ರೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಎಷ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್. ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು, ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಒಂದು 20-25 ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಸೊಳ್ಳೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ರೋಡ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ನೀಟ್ ಇದೆ. ವಾವ್, ಇಲ್ಲೇ ಬಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೇನು ಹೊರಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅದು ರೂಮು? ಇವಳಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 3 ಡೇಸ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು.
ಅಲ್ಲಿ 2 ಡೇಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಆರಾಮ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್. ಹೌದಾ, ಅದು ಕತ್ಲೆ ತಲ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಲೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ನಾವು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಡ್ತೀವಿ? ರಿವರ್ ವಂಡರ್ಸ್. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಹೋಗಕ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ. ಬೇಗ ಬೇಗ ರಿವರ್ ವಂಡರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ. ಬಸ್ಸಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಕಿರಣ್ ಫೈಲು ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಲಾಕರಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಎಲ್ಲ. ಶೆಕೆ ಹಂಗಂತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಶೆಕೆ ಅಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆ ತಣ್ಣಗಿರುತ್ತೆ, ಆಚೆ ಹೋದ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಬ್ಬ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನೋಡು ಸ್ವಿಚ್ ಸಿಕ್ಕ ಅಮ್ಮು, ಶಾಕ್ ಹೊಡಿತ್ ನೋಡು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಇದೆ, ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ತೋರ್ಸೋಣ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹಾ ಕಣೆ, ಚೇರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ವೇಕಪ್ ಕಾಲ್ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಏನಿದು? ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕಿರಣ್, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ವೇಕಪ್ ಕಾಲ್ ಅಂತೆ. ಅದು ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇಡ್ಬೋದು ನೋಡು, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್. ಕೊಡು, ಇಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್. ಐಫೋನ್ಗೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗುಂಡಮ್ಮ ಬಂದ್ಲು. ಆರಾಮಾಗಿ ಏನು ತೆಗೆಯೋದು ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ. ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಏನೇನಿದೆ ನೋ ಐಡಿಯಾ. ನೋಡೋಣ, ಟೈಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, 11:45 ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಬಾ ಹೊಡೋಣ, ಆಯ್ತಾ? ಬಾ ಹೋಗೋಣ. ನೀನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಲ್ಲಿ? ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು, ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋರ್ದು ಅವರು ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತನಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಯ್ಯ? ಆಮೇಲೆ ತಿನ್ನೋಣ. ಹೌದು, ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತಲ್ಲ. ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ತಿಂದ್ರೆ $500 ಫೈನ್. ಅಮ್ಮು ಆಯ್ತು, ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. 4 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ. 4 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಲಾಕ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ, ಲಾಕ್ ಆಯಿತು. ಕ್ಲೋಸ್. ಇವಾಗ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅನ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ ಸೆಟ್. ಏನು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರಾಲರ್, ಇದೊಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ರೂಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ $250 ಫೈನ್. ಎಷ್ಟು? $250 ಅಂದರೆ ಹತ್ರ ಅಮ್ಮೋ 25,000. ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗುತ್ತಾ? ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಡಿಯನ್ಗೆ ಅಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರಿವರ್ ವಂಡರ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾಯ್.